Hi guys, welcome to Infi Tamil. Today, let's solve our daily challenge. So, we are going to solve today in two different languages and in two different methods. And those two methods are also going to be explained in Tamil also. So, you can watch our Tamil version in the given timeline in the description. So, now let's try to understand our question. So, we have given a matrix of size n into n as the input, and they are also given degree x. So by using this degree we have to rotate the matrix in the given degree. So that's the question. So now let's take a test case and try to understand it. So if you take the test case number 1, they have given n as 4 and they have given a matrix and they have given a 270 degree. So now we have to rotate the matrix 270 degree such a way that the output is like this. So if you rotate, for instance, let's take a single variable. So if you take 29 here, if you rotate for one time, this 29 will come here. So for that 90 degree, the 29 will come here. If you rotate it for second time, that 29 will come here. If you rotate it for third time, that 29 will go here. So likewise, the all the elements will move accordingly. So this is how we are going to assume now, and we are going to solve first in C. So this method is going to be directly we are going to print that out. So they actually asked for rotation, but if you actually print the elements in the rotated order, you can actually get the output. But for interview point of view, this won't work. Like you should not print the values as it is just by having an index. So you should not do that. Actually you have to rotate it and you have to print that out. So first we will see just by printing out. So after that in Python you will see how you can rotate it actually and we can print that out. So first let's see in C programming. So the approach in which I am going to solve is first I am going to get the matrix, and I'm just going to find whether the percentage of 90, that is the degree, the x is the degree, percentage 90 is equal to 0. If it is equal to 0, then I will have a rotation value. So the rotation value will be x divided by 90. So this is going to be the rotation value, because so these many times you have to rotate our matrix. If the x is going to be 0, it will return an error. So before that I will check whether inside this itself I will check whether if x is equal to 0. If x is equal to 0, I will have rotation value to be 0 as it is. In else part I will give the rotation part as x divided by 90. So this is what I am going to do. So for 90 degree rotation, the matrix index will be like this. So this 30 will come here, this 31 will come here, this 32 will come here, and this 33 will come here. So this is how all the elements will rotate in their own position in 90 degrees. So first let's understand the logic in which you are going to solve again. So after doing this, what I am going to do is just I am going to print the value by checking if the rotation percentage 4 is equal to 0. If it is 0, then I am going to just print that out in as usual manner. Using two for loops I can actually print that out. So if the rotation value is going to be 1, then I am going to use different logic. If the rotation value is going to be 2, I am going to use different logic, and if it is 3, I am going to use different logic. So this is how we are going to proceed.
So first, let's see how we can solve in C. So as usual, I got the input from the user and I'm just scanning it, and as usual what I have discussed earlier, I am just checking whether the remainder when I divide the degree with 90 is 0 or not. If it is 0, after that further I am checking whether the x is 0 or not. If the degree is 0, I don't need to perform anything. So directly I am assigning the rotation value to be 0. In else part, I am making the rotation as x divided by 90. So this will give number of rotations that we have to make. After that, I am using the percentage and making it to divide with 4, and I am finding the remainder of that. Uh, Here if you take if we get 8 as the output for the rotation, the 8 percentage 4 is going to be 0. So if it is 0, we don't need to rotate at all, we have to print as it is. So it will reduce our time. So that's the reason why I am using percentage 4 here. So after that, in else part, one more thing that is given in the question is, if it is unable to rotate, if the degree is not in the multiples of 90, you cannot actually rotate the matrix. So in that case, you have to just print invalid. So if it is not divisible by 90, I am just printing that is it is invalid. So after printing invalid, I am just returning the 0 value. So the program will terminate here. So if this is not working, then this I am just checking whether the rotation value is 1. If the rotation value is 1, I am using two for loops, and in the jth for loop I am decrementing from last to first. So in such a way I am just printing it out, and if it is 2, I am using in jth value from last to first, and j in ith value also same, from n minus 1 to 0. So in such a way I am just trying to print that out. And if it is rotation is 3, I am doing the same. I am starting from n minus 1 to 0 and jth value 0 to n, and I am trying to print that out as the same. Finally, if it is 0, if it is 1, 2 and 3, if all the three cases are not satisfied, for sure else will work, and in else I am just printing the index, printing as same as the index. I'm just not doing anything. In the simple for loop I'm doing and just printing that out. So this is a complex one. For seeing it's easy, but you can do this in more optimized way in Python. So let's see that logic too, and let's understand how to solve that too. So let's take this one. So here I have actually swapping the values. As usual, I am getting the input here, and the same process I am doing here. But the one thing what I am doing is I am just not just going to print that out. Instead, I am going to rotate the matrix, and finally I am going to return the matrix. So here this r is going to be the number of rotations. So this function actually rotate the matrix by 90 degree. So if the r is going to be 3, this matrix is going to be rotated for 3 times in 90 degrees. So finally you will get 270 degrees. So this function will work for 3 times if the r is 3. If it is 2, then it will work for 2 times. So simply I am using the logic to swap the 4 sides of the matrix. So this will actually swap the each values, and finally it will return the value. So after returning the value, just I am going to print that out. As we have discussed earlier, if the loop doesn't work, that is if the multiple, if it is not, if the degree is not the multiple of 90, in the else part I am just going to print invalid. So this is the logic. So this will looks bit complicated, but if you try to solve it yourself, you can understand it better. So now let's see how you can solve, and I'm going to explain this in Tamil.
ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு இன்ஃபி தமிழ். இப்போ நம்ம தமிழ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து சிலையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம், பைத்தான்லையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம். பட் என்னென்னா ரெண்டுத்துலேயுமே டிஃப்ரெண்ட்டான லாஜிக்கில் வந்து இன்றைக்கி சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஒன்று வந்து ஈஸியான லாஜிக்காக இருக்கும், பட் ஆனால் லென்த் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு லாஜிக் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும், பட் ஆனால் கொஞ்சம் கோடு வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து கொஷினை சொல்லிடுறேன் என்னென்னு. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அப்புறம் ஒரு டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அத்தனை டிகிரிக்கு வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும், அதுதான் கொஷினு. ஒருவேளை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியல, ஒரு இன்அப்ராப்ரியேட் டிகிரியை கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து இன்வேலிட்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணிடணும். ஸோ இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா, ஒரு கொடுத்துருக்கிற டிகிரி வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 90 இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இன்வேலிட்னு சொல்லி டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன லாஜிக் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு சியில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிட போகிறோம். ஸோ அந்த இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டேரெக்டாக ட்ராவர்ஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட்டு பைத்தானில் சால்வ் பண்ணும்போது அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா நமக்கு மேட்ரிக்ஸோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து இப்படி தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இப்போ வந்து அதை 90 டிகிரி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டோன்னா அதோட வேல்யூஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே வந்திருக்கும், இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே வந்திருக்கும். ஸோ அது மாதிரி நமக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ட்ராவர்ஸ் பண்ணியே பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அதை சியில் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கேன்எஃப்ல இன்புட் வாங்கியாச்சு. இது ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன்புட் வாங்குறதுக்கு. ஸோ இன்புட் வாங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன செக் பண்ணுறேன்னா, அது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 90 இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறேன். அப்படி நான் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 90 இருந்தால் நான் வேறு எக்ஸாமாக ப்ரொசீட் பண்ணுவேன். அப்படி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 90 இல்லைன்னா டேரெக்டாக இன்வேலிட்னு பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராமை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவேன். ஸோ ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆகிரும். ஸோ அப்படி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 0 இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 பார்க்குறேன். ஏன்னா நான் வந்து இங்கே டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே டிவைட் பண்ணும்போது 0 டிவிஷன் எரர் வந்து நமக்கு வரும். அப்படி அந்த டிவிஷன் எரர் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டே நான் இங்கே ரொட்டேஷனை வந்து 0ன்னு சொல்லி நான் அசைன் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி அது 0 இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் வந்து எக்ஸால் அதை டிவைட் பண்ணுறேன் 90. ஸோ நமக்கு இங்கே ரொட்டேஷனில் எத்தனை வாட்டி இந்த மேட்ரிக்ஸை ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 12 டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னா நம்ம 12 டைம்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து 4 விதமாக தான் நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் நான் வந்து %4 போட்டுக்கிறேன். ஸோ அப்படி பண்ணுறனால நான் 3 தடவை ரொட்டேட் பண்ணதும் ஒன்று தான், இல்லை நான் 7 தடவை ரொட்டேட் பண்ணுறதும் ஒன்று தான். ஸோ நான் 7 தடவை ரொட்டேட் பண்ணாமல் 3 தடவையே நான் ரொட்டேட் பண்ணிப்பேன். ஸோ வந்து கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் இதை வந்து %4 சொல்லி போட்டிருக்கேன். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ரொட்டேஷன் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதை டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு வேளை ரொட்டேஷன் வேல்யூ வந்து 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஐ வேல்யூ 0லேருந்து n வரைக்கும் போட்டிருக்கேன், ஜே வேல்யூ n-1லேருந்து 0 வரைக்கும் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்படி பண்ணிட்டு நம்ம டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணும்போது அது 90 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகி அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிரும். ஸோ இது ஆக்சுவலி ரொட்டேட் பண்ணாது, நம்ம டேரெக்டாக ட்ராவல்ஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொட்டேட் ஆகாது மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இப்போ ரொட்டேஷன் வேல்யூ வந்து 2 அப்படின்னா 180 டிகிரிஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும். ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா n-1 n-1 ஸ்டார்டிங் வேல்யூலேருந்து கடைசி வேல்யூலேருந்து 0 வரைக்கும் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறேன். ரெண்டுத்தையுமே பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் நம்ம டேரெக்டாகவே பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். அதே இது ரொட்டேஷன் வேல்யூ 3 இருந்துச்சுன்னா நமக்கு 270 டிகிரிஸ் ரொட்டேட் பண்ணணும். ஸோ ஆக்சுவலாக ரொட்டேட் ஆகாது, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் நான் இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி இதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து அவுட்புட் வரும். பட் ஆனால் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணி தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம இப்படி பண்ணோன்னா அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி தான் பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த லாஜிக் வந்து நம்ம பைத்தானில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து நான் அதோட முடிச்சுக்கிறேன். இதை வந்து நான் அதோட முடிச்சுக்கிறேன். பிகாஸ் அந்த ரொட்டேஷன் வேல்யூக்கு பேஸ் பண்ணி நான் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பைத்தானில் வந்து இன்னும் ஆப்டிமைஸ்டாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ பைத்தானில் பார்க்கும்போது நான் இங்கே ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நான் இன்புட் வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் தென் இதுவும் அதே ப்ராசஸ் தான். நமக்கு வந்து 90ஆல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 90 இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறேன். அப்படி இருந்துச்சுன்னா வேறு ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகுது. அப்படி இல்லைன்னா நான் இன்வாலிடுன்னு சொல்லி டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஒருவேளை அது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 90 இருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 பார்க்குறேன். 0 இருந்துச்சுன்னா ரொட்டேஷனை 0ன்னு வச்சுக்கிறேன்.
அப்படி இல்லைன்னா எவ்வளோ ரொட்டேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எக்ஸ் டிவைட் பை 90 போடுறேன். ஸோ அந்த ரொட்டேஷன் வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும். அது கிடச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரொட்டேட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன். அந்த ஃபங்க்ஷனில் அந்த %4 அதாவது அது ஆப்டிமைஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் முன்னாடியே சியில் சொன்ன மாதிரியே %4 போட்டோன்னா நமக்கு வந்து ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ இப்போ 100ன்னு கொடுக்குறோன்னா 100 தடவை நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. அதனால தான் %4 கொடுத்தோன்னா ஸோ அத்தனை தடவை நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ணால் போதும். ஸோ அதனால தான் இது பண்ணியிருக்கேன். அதுக்குள்ளே நான் லிஸ்ட்டையும் எண்ணையும் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது எங்கே போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே போயிடும். ஸோ இந்த இடத்துல நான் இந்த ஆர் ஏன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் உள்ளே எழுதிக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் 90 டிகிரிஸ் மட்டும் தான் ரொட்டேட் பண்ணணும். இது வந்து ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இது. ஸோ இங்கே நான் ஒயிலில் ஆர் போட்டு ஆர் மைனஸ் கொடுத்துருக்கறனால ஸோ இது வந்து ஆர் டைம்ஸ் இந்த வேலையை பார்க்கும். ஸோ இப்போ ஆர் வேல்யூ 3ன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா ஸோ 3 டைம்ஸ் 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 3 டைம்ஸ் ரன் ஆகும். இந்த உள்ளே இருக்கிற லூப் வந்து 3 டைம்ஸ் ரன் ஆகிறதுனால நமக்கு 270 டிகிரிஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் வெளில வந்து நான் ஒயில் ஆர் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 வேல்யூஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மேலே எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸோ இந்த இதை வந்து இங்கே போகணும் கரெக்டாக. ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே வரணும், இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே வரணும், இந்த வேல்யூஸ் வந்து இங்கே வரணும். ஸோ இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சார்ட்டிங் மெக்கானிசம் மாதிரி தான் இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ நான் ஒரு தடவை இதை மூவ் பண்ணும்போதும் இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே, இந்த வேல்யூ இங்கே, இந்த வேல்யூ இங்கே. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் ஆகிறது வந்து ஒரு ஸ்வாப்பிங் மெக்கானிசமில் தான் இருக்குது. அதுவே நம்ம சாதாரணமாக வந்து 3 வேரியபிள்ஸ் வந்து ஸ்வாப் பண்ணுவோம். இதில் வந்து 4 வேரியபிள்ஸை ஸ்வாப் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இது. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் n/2 டைம்ஸ் பண்ணால் போதும். ஏன்னா பாக்கி வேல்யூஸ்லாம் வந்து ஷார்ட்டான வேல்யூஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஸோ இந்த வேல்யூ அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன். ஸோ 4 வேல்யூஸ் வரும் இங்கே. ஸோ ஆக்சுவலாக பொதுவாக நம்ம 1 2 இது ஸ்வாப் பண்ணுவோம், இல்லை 3 இது ஸ்வாப் பண்ணுவோம். இதில் வந்து 4 வேல்யூவை வந்து அட் அ டைமில் ஸ்வாப் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து இத்தனை லைன்ஸ் வருது லூப்புக்குள்ளே. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கீழே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன் இப்படி வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக இது 3 டைம்ஸ் இப்போ 6 டைம்ஸ் ஸ்வாப் ஆகும். 6 டைம்ஸ் ஸ்வாப் ஆகிட்டு 6 டைம்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஆக்சுவலாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் லிஸ்ட்டை. ஸோ ரிட்டர்ன் ஆகிற லிஸ்ட்டை வந்து நான் டேரெக்டாக ஒரு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி நான் டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்படி தான் இந்த இது ஒர்க் ஆக போகுது. ஸோ இது வந்து சியை விட இது வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக நமக்கு வந்து கோடு முடிஞ்சிடும். பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா இப்படி போகிறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நம்புகிறேன். டிசியை சால்வ் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். ஹாப்பி கோடிங். பை கைஸ்.